నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రీమిలిటేషన్ జేఎస్సీ కమిటీలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమ వాటా దక్కించుకునేందుకు ఐక్యంగా పోరాడవలసిన అవసరం ఉందని పిలుపు రిక్వాడ్ చైర్మన్ పిల్లి మాణిక్యరావు మీడియా సమావేశం వైసీపీ నేతలపై ఫైర్ లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు రాజకీయ పార్టీలు విభేదాలను పక్కన పెట్టి తమ వాటా దక్కించుకునేందుకు ఐక్యంగా పోరాడవలసిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. పునర్విభజన ప్రక్రియపై రాష్ట్ర శాసనసభలో త్వరలోనే తీర్మానం ఆమోదిస్తామని అదే తరహాలో మిగతా రాష్ట్రాలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays ₹1 tax, it gets 6 rupees 6 paisa. Uttar Pradesh gets ₹2 3 paisa. Madhya Pradesh gets ₹1 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. My first point, don't increase Lok Sabha seats. Do delimitation within states. In 1976, Prime Minister Srimati Indira Gandhi did delimitation without increasing any seats because it will create imbalance of political power between states. In 2001, NDA government led by Mr. Atal Bihari Vajpayee also did delimitation in states without any increasing seats. PM Narendra Modi must also do the same. Don't increase Lok Sabha seat numbers. My second point is that South will not accept population-based delimitation. If BJP does delimitation on population, South India will lose political voice. North will make us secondary citizens. Everyone here agrees we will not accept delimitation based on the population because then states like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan will dominate rest of the country. We cannot accept it at any cost. Public, political parties and leaders of the South India and Punjab must unite and oppose this move by the BJP. My third point is that pro rata formula is also not acceptable. Pro rata formula will also hurt us. Problem of pro rata, it changes power gap. Any government is decided by the majority of one seat or one vote. We have a history of central government falling because of just one vote. So pro rata formula will also hurt us politically. What options are acceptable? My analysis is simple. Narendra Modi can follow Vajpayee's method. Don't increase Lok Sabha for another 25 years. Do delimitation taking state as a unit. Conduct delimitation within the states. Change boundaries of Lok Sabha seats inside state based on the latest census. Increase SC, ST seats in states. Provide 33% women reservation in every state. I was MP of Malkajgiri in Telangana, world's largest parliamentary constituency. Total voters was 32 lakhs. Population is over 45 lakh. So I understand problem of large constituencies, but Parliament is for making policies for country, not for solving smaller citizen problems. Most common public problems are solved at state level, at assembly level, at local body level. Here is my final demand and personal solution. It is time for Centre to end delimitation policy against the South and Punjab. It is time for Centre to repay and reward us for our great role and contribution in nation building for the last 50 years. South now demands an exemption to delimitation formula based on the population, just like union territories and smaller states
in Northeast, where population MP proportion is not same as national average. Giving South a strong share in Parliament as a reward for good performance will give incentive to other states to focus on economic growth and good governance. If BJP wants to do delimitation at any cost, here is my condition. Today, South has 130 seats out of 543 seats. It means a political proportion of around 24%. Political demand of South is to increase this to 33%. I am reiterating my suggestion. Today, South has 130 seats out of 543 seats. It means a political proportion of around 24%. Political demand of South is. లిక్విడ్ చైర్మన్ మాణిక్యరావు మీడియా సమావేశం ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. చర్మకారులు అనేటువంటి వాళ్ళు సమాజంలో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఎవరైతే చర్మాలు సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారో, చర్మాలు సేకరించే దగ్గరే వరకే ఆగిపోతూ ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి వాటిని శుద్ధి చేయటం కానివ్వండి, వాటిని విలువైనటువంటి వస్తువులుగా మార్చడంలో కానివ్వండి, ఉత్పాదక రంగంలోకి తీసుకెళ్లటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉన్నాయి. దీనిని చర్మకారులకే అందేటట్టుగా చేసి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీని మీద ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూములు కేటాయింపు చేసి మీడియం మెగా పార్కులు, మినీ మీడియం మెగా పార్కులు లాంటివి ఏర్పాటు చేసి చర్మకారులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాటి ఉత్పత్తుల్ని, చెప్పులు కానివ్వండి, షూస్ కానివ్వండి, బెల్టులు కానివ్వండి, లెదర్కి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకొని వాళ్ళు జీవనాన్ని మెరుగుపరుచుకోవటం కోసం ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పేసి ఆనాడు ఆలోచించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అట్లాగే విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి, అనంతపురం అనేక జిల్లాల్లో ఈ పార్కుల కోసం గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 20 ఎకరాలు, 30 ఎకరాలు అట్లా అనేక చోట్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి భూములు కేటాయించడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్గాలకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు భూములు కేటాయించాడో ఆ భూముల్ని అభివృద్ధి చేయకపోగా వీటిని మొత్తాన్ని కూడా దోచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు. ఉదాహరణ కనుక చూస్తే అడిగొప్పల్లో దాదాపు 34 ఎకరాల 65 సెంట్లని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు 10 ఏళ్ల క్రితం కేటాయించి ఎప్పటికైనా దీని ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లాంటిది తీసుకొచ్చి మాచర్ల తదితర ప్రాంతం అంతా చర్మకారులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలని భావిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి భూములు కేటాయింపు పేరు మీద వాళ్ళకి చెందే విధంగా దాదాపు 15 ఎకరాలు వెంచరేసినట్టుగా, ఒక 4 ఎకరాలు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి రౌడీలకి ఇచ్చే విధంగా చేసినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కనపడతా ఉంది. నిన్నగాక మొన్న నేను అడిగొప్పలు వెళ్ళాను. అక్కడ చూస్తే రోడ్డు పక్కనే అది విలువైనటువంటి స్థలం, దాదాపు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి భూములు. ఆ భూముల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరికైతే బినామీ పేర్ల మీద ఇళ్ల స్థలాలకని కేటాయించారో ఒక్కరి కూడా అక్కడికి రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అది మొత్తం కూడా అన్యాక్రాంతం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినట్టుగా ఉంది. మేము వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు మొత్తాన్ని కూడా పిలిచి ఎవరైతే నిజమైనటువంటి ఇళ్ల పట్టాలకి అర్హులుగా ఉన్నారో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి అవసరమైతే పక్కన ల్యాండ్స్ అయినా ఇళ్ల స్థలాలైనా కేటాయిద్దాం, కానీ ఇది ఎవరికైతే చర్మ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చారో దానిని మాత్రం అన్యాక్రాంతం కానివద్దని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. విజయవాడ నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి 100 కోట్లు విలువ చేసేటువంటి 1 ఎకరం భూమిని అక్కడ కూడా గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి తాబేదారులకి వచ్చే విధంగా అప్పుడున్నటువంటి
చైర్మన్ తోటి చేస్తే అతను ఇప్పుడు కోర్టు కేసి దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తా ఉన్నాడు. తప్పుడు పద్ధతిలో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా మేము వెనకాడతలేదు. ఇప్పుడు మా ముందు 2 ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఈ వర్గాల కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ వర్గాల అభివృద్ధి కోసం భూములు కేటాయించారో ఆ భూముల్ని మొత్తం కూడా. వైసీపీ లీడర్ సతీష్ కుమార్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ యొక్క హేళన ఇది ఒక్కటే కాదు, గడిచిన కొన్ని రోజులుగా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి నీ యొక్క వ్యవహార శైలిని ప్రశ్నించదలుచుకున్నా. మామూలుగా భారతదేశంలో ఆడవాళ్ళను చాలా గౌరవంతో మనమందరం కూడా చూసుకుంటాం. బస్సుల్లో ఎక్కడ ప్రయాణం చేసినా ఆడవాళ్ళు ఎక్కడైనా నిలబడుకొని ఉంటే ఆడవాళ్ళని కూర్చోబెట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి సీట్లు కేటాయించి మగవాళ్ళు నిలబడుకునేటువంటి స్థానం. అటువంటి ఆడవారిలో ఆడతనం పక్కన పెట్టి నిస్సిగ్గుగా తొడగొట్టి నా కొడకల్లారా అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తిని ఎమ్మెల్సీగా ఇవ్వడము అంటే ఏ రకమైనటువంటి సందేశాన్ని నువ్వు పంపించాలనుకున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు? నెంబర్ 1, నువ్వు క్లారిటీ ఇవ్వు. హుందాతనం గురించి మాట్లాడినప్పుడు దీనికి నువ్వు సమాధానం ఇవ్వు. ఏ అర్హత ఉండి గ్రీష్మ అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి తొడగొట్టి నా కొడకల్లారా బస్సుల్లోంచి లాగి కొడతానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినప్పుడు నీ యొక్క సంస్కృతి ఏంది? నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఎందుకు నువ్వు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినావు ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది. మరి ఈ ప్రాంతంలోనే అనేక మంది నాయకులు ఉన్నారు. 3 సార్లు 4 సార్లు 5 సార్లు శాసనసభ్యులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అత్యధికంగా చదువుకున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి వ్యక్తిని కేవలం పోలీసులు జీపులు కాల్చినటువంటి వ్యక్తికి పోలీసుల మీద పడి రౌడీయిజం చేసి పోలీస్ వాహనాలను తగలబెట్టినటువంటి వ్యక్తిని ఎవరైతే 2 నెలలు 3 నెలలు బెయిల్ తీసుకున్న దానికి పరారైనాడో పోలీసులు వెహికల్ కాల్చినటువంటి వ్యక్తిని మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు? ఇది చెప్పు. ముందు నీ యొక్క నక్క వినయాలు పక్కన పెట్టి ఈ రాష్ట్రానికి నీ యొక్క అసలు రంగు ఈరోజు చూపించు. ఈ 2 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పమని చెప్పి నేను ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుతున్నా. ఏమిటి సంస్కృతి? ప్రతిసారి కూర్చుంటావు, మాకు సంస్కృతి లేదంటావు. వైఎస్ఆర్సీపీ అంటే దౌర్జన్యకారులు అంటావు, అక్రమార్కులు అంటావు, అవినీతి పరులు అంటావు. అసలు మాకు ఎటువంటి పద్ధతి తెలియదంటావు. ఈ 2 కారణాలు నువ్వు చెప్తే తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ప్రజలంతా నువ్వు ఏందో నీ గురించి చెప్తారు. ఈరోజు పొద్దున 3 గంటలకు మా పులివెందుల నియోజకవర్గం నుంచి పవన్ కుమార్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని పోలీసులు తీసుకొని పోయినారు. కారణం ఏంటంటే హత్య అనేటువంటి సినిమాల్లో కొన్ని సంఘటనలు ఈ యొక్క పవన్ కుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ యొక్క ప్రచార మాధ్యమాల్లో అంటే సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేశారనేటువంటి నెపంతో అతన్ని తీసుకొని పోయినారు. నేను అడుగుతున్నాను పోలీసు వారిని, ఏం తప్పు చేశాడయ్యా పవన్ కుమారు? ఒక సినిమా తీశారు, ఆ సినిమా సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారంటే దాంట్లో తప్పు లేనట్టే కదా. ఒక సినిమాలో ఉన్నటువంటి క్లిప్పింగ్లు నువ్వు సర్క్యులేట్ చేస్తే వివేకానంద రెడ్డిని హత్య చేసినటువంటి దాంట్లో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి నిందితుడు పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి ఫిర్యాదు ఇచ్చినాడని చెప్పి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను ఆయన తల్లిలో ఏదో అగౌరవపరిచినట్టు దాంట్లో ఉన్నాయని చెప్పి మాట్లాడితే పవన్ కుమార్ అని చెప్పి ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని పోయి ఈరోజు స్టేషన్లో పెట్టారు. ఇప్పటికి కూడా స్టేషన్లో ఉన్నాడు ఆయన. నేను అడుగుతున్నాను పోలీసులు, ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఏ తప్పు చేశాడు పవన్ కుమార్? అసెంబ్లీలో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. ప్రధానంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ లో అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో వారు ఒక 4-5 హామీలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష.
దాంట్లో ఏ ఒక్క హామీ మీద కూడా ఇంతవరకు అమలు కాలేదు. కనీసం ఆ ప్రయత్నం కూడా ప్రారంభం కాకపోవడం కొంత బాధ కలిగిస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిది ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వంలో విలీన ప్రక్రియ చేసి 2 పీఆర్సీ బకాయిలు వెంటనే చెల్లిస్తాము. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో మొదటి హామీ. వచ్చే పీఆర్సీ పరిధిలోకి ఆర్టీసీ కార్మికులను తెస్తాము. మూడవది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా వసతులు సదుపాయాలు కల్పిస్తాము. 4వ హామీ ఆర్టీసీలో యూనియన్ పునరుద్ధరిస్తాము. సరే, ఈ మాటలు నమ్మి కార్మికులంతా కూడా మీకు ఓట్లేశారు, మీ ప్రభుత్వం అధికారంలో రావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. నేను కొత్త ఏం చెప్తలేను, మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన విషయాలే చెప్తున్నాను. ఇందులో ఏ ఒక్కటన్నా అమలు చేశారా? కనీసం అమలుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ ఏమైనా ప్రారంభమైందా? ఎప్పటిలోగా చేస్తారో గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రి గారు చెప్పాలని చెప్పి మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే ఈ ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పరిగణిస్తూ ఆ రోజు మేము నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. దురదృష్టవశాత్తు అప్పుడున్న గవర్నర్ గారు సహకరించకపోవడం, చాలా రోజులు ఫైల్ పెట్టుకోవడం, అంతలో ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రావడంతో ఉత్తర్వులు ఇచ్చాం, జీవో ఇచ్చాం, కానీ అమలు డేట్ను ప్రకటిస్తూ దాన్ని మరి చేయలేకపోయాం మేము. సార్, మరి మీరు ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు? ఒక ఖచ్చితమైన డేట్ను, ఎందుకంటే ఆ రోజు నిర్ణయం అయిపోయింది, అసెంబ్లీలో బిల్లు కూడా పాస్ అయింది, గవర్నర్ ఆమోదం కూడా తెలిపింది. సో అపాయింటెడ్ డేట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తారు? ఎందుకంటే మీ మేనిఫెస్టోలో కూడా వారికి మాట ఇచ్చారు కనుక దాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పాలని చెప్పి నేను గౌరవనీయులైన మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష, పీఆర్సీ పరిధిలోకి కార్మికులను తెస్తామన్నారు, దానిపైన ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకున్నారా? ఎప్పటిలోకి చేస్తారో చెప్పండి. తర్వాత ఆర్టీసీలో చనిపోయినటువంటి కార్మికులకు వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం గతంలో లేదు. మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తూ కారుణ్య నియామకాలు చేపట్టాం. అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ కారుణ్య నియామకాలను ఏం చేసిందంటే 3 ఏళ్ల పాటు వాళ్ళు ట్రైనీగా పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ రోజు మేమేమో ఈ ట్రైనీ అనేటువంటిది వద్దు, కన్సాలిడేటెడ్ పే వద్దు, మొదటి రోజే పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలని ఇవ్వాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే వాళ్ళని 3 ఏళ్ల పాటు వెట్టి చాకరీ చేసుకునే విధంగా ఆ కార్మికుల పిల్లల్ని ఈరోజు ట్రైనీగా కన్సాలిడేటెడ్ పే మీద చేయిస్తా ఉన్నారు. దయచేసి దాన్ని పునఃపరిశీలించి వారందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవనీయులైన మంత్రి గారిని మేము కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష, ఆధునీకరణ అని చెప్పి ఈ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తెస్తా ఉన్నారు. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత నిర్మల్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. అంటే ప్రజా ప్రయోజనాలు ధ్యేయం అంటే హామీల కోసం నిధులు కేటాయించకపోవడమే వారు చెప్పినటువంటి ధ్యేయం అని చెప్పేసి మరి అనుమానాలు వస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ అభయాస్తం 6 గ్యారంటీల కార్డులు పథకాలకు నిధులు కేటాయింపు లేవి. మహాలక్ష్మి మహిళలకు నెలకు 2,500 సాయం గాని, రైతు భరోసాలని 3 హామీలకు సరిపోయిన నిధులు లేవు. ఇందులో మా ఇళ్లకు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు కేటాయించిన నిధులు సరిపోవు. యువ వికాసం విద్యార్థులకు 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డులు నిధులు లేవు. చేయూత పెన్షన్ పెంపుకు నిధులు లేవు. ఈ గ్యారంటీ కార్డుల హామీలు కాకుండా ఇంకా నిరుద్యోగ భృతి, 10 పంటలకు బోనస్, అంబేద్కర్ అభయాస్తం వంటి పథకాలు వరుసలో 2వ బడ్జెట్ లో కూడా నిధులు కేటాయించకపోవడం, ఇదంతా చూస్తుంటే ఇది మోసపూరిత బడ్జెట్, మరి ప్రజల్ని మోసం చేయడం కాదని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పథకాలకు మంగళం పాడాలనుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మంగళవారం ఎప్పుడు వస్తానో ఎదురు చూసేటువంటి భట్టి గారు ఎప్పుడు మంగళవారం వస్తే ఆ రోజు మరి బాండ్లను అమ్ముకోవడానికి చేసేటువంటి మరి ఆలోచన ఇచ్చినటువంటి పథకాల విషయంలో ఎందుకు వారు ఆలోచన చేయడం లేదని చెప్పి మాత్రం మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అధ్యక్ష. 2వ అంశంలో అధ్యక్ష, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం అంటే అప్పుల వివరాలు వెల్లడించకపోవడమేనా అధ్యక్ష? ఇదేనా మీ జవాబుదారీతనం అంటే? మీరు చాలా స్పష్టంగా మీరు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ లో చెప్పారు మా ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనం అని. బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మొదటి పేరాలో 2 పదమే పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం అని చెప్పారు. అంటే అప్పులు ఎంత మేరకు చేశారో, వేటి కోసం చేశారో, బడ్జెట్ అప్పులు ఎన్ని, బడ్జెటేతర అప్పులు ఎన్ని, మరి కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎన్ని వడ్డీలు తెచ్చారు, ఎన్ని అప్పులు తెచ్చారు, ఎంత వడ్డీకి తెచ్చారన్న అంశాలు ఎక్కడ మీరు చెప్పకపోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష, జవాబుదారీతనం అంటే నిధులు ఏ రకంగా సమకూరుస్తారు? ప్రభుత్వం భూముల్ని, యూనివర్సిటీ భూముల్ని అమ్మడం ద్వారా, ప్రజలచే లిక్కర్ ని మరింత తాగించడం ద్వారా, లేకుంటే లిక్కర్, పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలపై సేల్స్ ట్యాక్స్ పెంచడం ద్వారా ఏ రకంగా నిధులు సమకూరుస్తారో ప్రజానీకానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. రెవెన్యూ వ్యయంలో మూలధనం వ్యయం 16% అంటే బడ్జెట్ సమపాలన ఎట్లయితుంది అధ్యక్ష? బడ్జెట్ లో చాలా స్పష్టంగా
సమతుల్యం ఏర్పాటు చేస్తాం, సమపాలని చెప్పారు కదా అధ్యక్ష. ఈ రోజు రెవెన్యూ వ్యయంలో 2,26,982 కోట్లు చూపిస్తా ఉన్నారు. మూలధన వ్యయం అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అధ్యక్ష 36,504 కోట్లే చూపిస్తా ఉన్నారు. అంటే కనీసం మొత్తం బడ్జెట్ లో 12% అయితే మూలధనం మీరు చెప్పినటువంటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఇది 16%. మరి 16% కూడా మీరు కేటాయించకుండా సమతుల్యం అంటా ఉన్నారు. ఏ రకంగా సమతుల్యం అవుతుందో మీరు ప్రజానీకానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సభకు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అరకొర ప్రణాళిక వ్యయాన్ని కేటాయింపులు చేసి సంక్షేమంలో సమతుల్యం అని చెప్పి సమానంగా అభివృద్ధి అని చెప్పి మీరు తప్పుడు మరి రకంగా ఈ రోజు పేర్కొనడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది అధ్యక్ష. కేవలం ఇది అబద్ధాల బడ్జెట్ గా అన్ని అబద్ధాలతో నింపినటువంటి బడ్జెట్ గానే ఇది ప్రసంగం పూర్తిగా నడిచింది తప్ప ఎక్కడ కూడా సమతుల్యం లేదు అధ్యక్ష అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అరకొర నిధులతో అభివృద్ధి ఎలా అవుతుందో ఒకసారి మరి సభకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మీరు కేవలం మూలధనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి 36,000 కోట్లు కేటాయించి అభివృద్ధి చేస్తామంటే ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తారో మరి నిజంగా కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా మరి ఇంత రెవెన్యూ వస్తుందా అంటే మీరు గత బడ్జెట్ ఒకసారి 2023-24 తీసుకున్నా 24-25 తీసుకున్నా మరి ఏ రకంగా తగ్గిందో మీకు తెలుసు. 30,000 కోట్లు ఈసారి 60,000 కోట్లు గతంలో తగ్గినప్పుడు మీరు ఏ రకంగా మరి మూలధనాన్ని కూడా మరి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని కూడా స్పెండ్ చేస్తారో మరి సభకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఏ రాష్ట్రంలో అయినా అభివృద్ధి సంక్షేమం సమపాలనలు ఉంటేనే సమగ్ర ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది అధ్యక్ష. అందుకే బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ అంటే రెవెన్యూ వ్యయం మూలధన వ్యయం సమానంగా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ సమానత్వం లేకుండా 16% మాత్రమే మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టి ఈ రకంగా మీరు మోసం చేయడం కాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ రకంగా ఎట్లా ఉందంటే గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో రాష్ట్రం అధోగతి పాలైంది కాబట్టి మేము కూడా అదే బడలు నడుస్తాం, రాజుగారి గుర్రం రాను రాను గాడిదైంది అన్నట్టుగా ఉన్నది అధ్యక్ష మీ పరిస్థితి. మీరు ఇంకా సంక్షోభంలో తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. గతంలో ఉన్నటువంటి అప్పులను ఇంకా అప్పుల కుప్పగా మార్చి సంక్షోభం దిశగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లే దిశగా మీరు వెళ్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు గత 15 నెలల్లో మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 1,58,000 కోట్లని. మరి మొన్న మంగళవారం రోజు మళ్ళీ 5,000 కోట్లు తెచ్చినట్టుగా మరి మాకు సమాచారం ఉన్నది. అంటే 1,63,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చారంటే మరి ఏ రకంగా మీరు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారో, ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి రాను రాను బీఆర్ఎస్ బాటలో నడుపుతా ఉన్నారో చాలా. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. If it were to perform in a truly federal spirit, they should be encouraging high-performing states. Telangana today, we are only 2.8% of India in terms of population, but we contribute to 5.2% of India's GDP. So we are literally punching double our weight. But if you are going to reduce our number from 17 to whatever is being proposed in a pro rata basis or whatever other logical, pretext the government of India is going to come forward with, that certainly will be justice. Let me also remind the union government that this is not an imbalance, but it is a fundamental inequity. Because political and fiscal centralization, is not going to help India emerge a superpower. If India truly has to break its shackles and become an economic superpower, a cultural superpower, a social superpower by 2047, 100 years after completion of independence, then I do believe that we have to remember one simple thing: stronger the states, stronger the country. Cooperative federalism should be the order of the day, not coercive federalism. Cooperative federalism will make India a superpower, not coercive federalism. The union government should play the role of a big brother. The union government should play the role of a big brother, not become the big boss, dictating and making progressive states regret their progress. Let me also quickly say that if we do not speak now, some people are questioning why now, the process has not begun, etc. Unless you start championing the cause of the underdog, which in this case will be South India, I think we'll be doing a great disservice to our future generations. History will not forgive us if we don't speak up now. This is the time to speak, because discrimination against South Indian states is not new. Both national parties have done that in the past. I'm not going to elaborate on that. But now this seems to be adding insult to the injury. This
proposed delimitation based on population seems to be adding insult to the injury. Let me just quickly quote a renowned jurist who said, "A true federation does not allow any region to dominate another, nor does it permit the dilution of democratic representation based on transient factors." You know, if we don't approach this delimitation exercise cautiously, with caution, this could impact India's federal balance. I am an Indian. I love this country, and I truly cherish every minute of being an Indian. But I also do feel that a strong country, like I said, should also mean voice for the oppressed, voice for the marginalized, voice for everybody, irrespective of whether you're from Manipur or from Uttar Pradesh, irrespective of the size of the population in your respective state. India is not a collection of administrative units, but India is a pluralistic, ethno-linguistic union of states as enshrined in the Constitution. We are not against money being given to states. We are not against money being given to laggards. We are against hegemony. We are not against money being given to laggards. Let me remind you, I do understand that fiscal contribution alone cannot, determine how we should be moving forward. India's democracy should be built, we believe, as Bharat Rashtra Samiti, on progress. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రాకోకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోతే రాకోకుండా పోతారనేటువంటి ఉద్దేశంతో వ్యవహరించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భం వలన టోటల్గా శాసనసభ సమావేశాలంటేనే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లేదా దేశంలో అసలు చర్చ ఏం జరుగుతుంది, అడిగిన ప్రశ్నలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు, ఏ వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉత్కంఠతో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం టీవీలో లైవ్లు చూస్తారు. అసలు ఒక లైవ్ని చూసినటువంటి సందర్భమే ఈ శాసనసభకు లేకపోవటం చాలా దురదృష్టకరం. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ప్రతిపక్షం లేకపోవటం, ప్రతిపక్షాన్ని గుర్తించకపోవటం అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటే ఒంటెందు పోకర్లాగా పోతూ వచ్చారు. వారిని వారు పొగుడుకోవటం, కూటమిలో ఒకరినొకరు పోడుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటం తప్ప మరొకటేమీ కనిపించలేదు. ఇక ఇది ఇలా ఉంటే ఒకసారి కాస్త ఆ కౌన్సిల్ వైపు చూస్తే నాకు తెలిసి కౌన్సిల్ని పెద్దగా ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు. శాసనసభ జరుగుతున్నప్పుడు శాసనసభనే లైవ్ లో చూస్తారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. డిలిమిటేషన్ జేఏసీ కమిటీలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమ వాటా దక్కించుకునేందుకు ఐక్యంగా పోరాడవలసిన అవసరం ఉందని పిలుపు. లిక్వాడ్ కు చైర్మన్ పిల్లి మాణిక్యరావు మీడియా సమావేశం, వైసీపీ నేతలపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.